Welcome to Paritranaya. It is day 9, right? So in the previous class we concluded with the discussion of preamble. Right? So next we are supposed to begin with fundamental duties, right? Okay. So before we begin with the fundamental duties, I would like to discuss one article of The Hindu. Okay. So newspaper plays a very important role, both from prelims as well as mains point of view. So gradually over a period of time, you should learn the art of reading the newspaper and extracting the content from both prelims as well as mains point of view. Okay, and these things they cannot be accomplished in a single day. Okay, so one day this will ago, so it will take its own course of time. Pradeep, move this side. You should be completely visible. Move this side. Pradeep, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ move. So I think already I have given you an exercise. What is that exercise? So how many of you have started extracting 5 new words on day-to-day basis? You are doing? Okay. So if you are doing, it's good. So just for name's sake, just to show that you are doing, if you raise your hands, it's not okay. Okay. Because gradually it is going to benefit you and not me. And this exercise, it will not benefit in a day or two. Over a period of time, definitely it is going to benefit. Okay, definitely it is going to benefit, and you have to learn. And this exercise will not continue eternally. Hardly around 4 to 5 months you are supposed to do this exercise. ಒಂದು 4 to 5 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ಓದುವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು 3-4 ಲೈನ್ ತಗೋತಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಈ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಸ್. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಬಾಡಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಇರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ದ ಮೋರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೈವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 or 2 ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್. So I hope I have shared the newspaper as well. I have shared the newspaper with you. So there are totally how many articles? The important articles are 5 articles. Okay, 5 articles. If you go through this, okay. So these are the 5 articles. So article number 1, article number 2, article number 3, article number 4 in editorial, especially article number 5. So these 5 articles are very important. Sometimes some information, important information may appear here as well, and here the article will be very large, but the content will be very less. So we need to learn the art of extracting the content from this article. Okay, but that is what we can do. We can start with one single article. So what we can do, we can start with the first article, fulfill the promise. So what we need to understand, ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದುವಾಗ ಯಾವ ತರ ಓದಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ we have not yet discussed many concepts. In our polity we have just completed 2 topics, parliament ಆಮೇಲೆ preamble. There are many more topics to be completed. Similarly economic related concepts ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, international affairs related concept ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. Okay. So fulfill the promise. ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಟು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಓಕೆ, ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಟು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಮೊದಲು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದೇನಾಯ್ತು? ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗಾಯ್ತು? 2019ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2019ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡಿವೈಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಅಂದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲದಾಖ್. ಸೊ ಅದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬರೀ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ 7th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ: ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪು, ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಾನೂನ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್? ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಂತ ಕಾನೂನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದೇನ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಬರ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಪಸ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುವಂತಹ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಾನೂನ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ, there has been over 2.5 years since the Supreme Court of India recorded the Union government's solemn assurance that statehood would be restored to Jammu and Kashmir. Okay, ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓದುವಾಗ we need to understand whether this point is going to be beneficial from prelims point of view or mains point of view. Okay, so ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವು, ಇದು prelims point of view ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, 2.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 2.5 years, 2.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 2.5 years. So it has been over 2.5 years since the Supreme Court of India recorded the Union government's solemn assurance that statehood would be restored to Jammu and Kashmir. So 2.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆತರ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 2.5 years. So this is a first statement. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು? ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಡೆಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಓಕೆ, it set no timeline, but the expectation was that it would happen within a reasonable period and steps would be taken progressively. Okay, so 2.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನು ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೋ, ಇಟ್ ಸೆಟ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಲೈನ್. ಅರೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅರೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿದಿನ್ ಅ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ರೀಸನೇಬಲ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ ದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಲೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ನಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ indefinite deferral ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? Can you just give a try? What does this statement mean? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಸಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಹಿಂದಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? That the Bharatiya Janata Party led government. Bharatiya Janata Party led government ಅಂದ್ರೆ what do you mean? Yes, union government. So government ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಲೋಕಸಭಾ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗ? They are referring to council of ministers. Okay, the Bharatiya Janata Party led government. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂತವರು?
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಅರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂತವ್ರು. ಲೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ನಥಿಂಗ್, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಆನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಂಟ್. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದೆನ್ ಅರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀನ್ ದಟ್, ಅರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಂತಿಷ್ಟೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, indefinite. What do you mean by indefinite? Fixed ಅವಧಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಡೆಫರಲ್? ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಫರಲ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಫರಲ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಓದಿದಾಗ ಈ ಡೆಫರಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಮೀನಿಂಗ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಓದುವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್. ಡೆಫರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತಾರೋ ಆ ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 19. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, as a civil servant aspirant, tomorrow you are going to be part of the system. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅವರು ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವ್ರು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ತರ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಆರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆತರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ಲೆಜ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರನ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರೀಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ವಾ? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್? ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾದವ್ರು ಸೇರಿರ್ತಾರೋ ಆ ಹಾಲ್ಗೆ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಲನೇ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರೋ ಏನು ಹಾಲ್ ಇರ್ತೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ಲೆಜ್ಡ್ ಇಟ್. ಪ್ಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರನ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೆದ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಓಕೆ ರೀಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು Lok Sabha or he can be from Rajya Sabha. Okay, he can be from Rajya Sabha. Whether a member of Rajya Sabha can become Prime Minister of India? Yes. ಆತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿದಾರಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಅನ್ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ದ ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ agitations and rallies culminating in a sit-in at Jantar Mantar on July 20. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ? ಅನ್ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂತ ಏನು ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅನ್ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ದ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್? ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಸೊ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಇಸ್ ದ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಹೂ ಇಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 28 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಓಕೆ ಯಾರ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಜಿಟೇಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಎಜಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಕಲ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್? ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೀವು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಲ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಇನ್
sitting at Jantar Mantar on July 20. So Jantar Mantar ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಮ್ಮು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. His grievance and that of the province is legitimate. So what is grievance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ನೋವು, ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಯಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್. The retention of union territory status even after popular elections subordinates the elected government to an unelected lieutenant governor. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಜನರಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ when we look at state we have legislative assemblies. ಓಕೆ, ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಗವರ್ನರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್? ಜನರಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ಗವರ್ನರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ನರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಟ್ ನೇಮ್ ಸೇಕ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ನಾವು ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ. ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರು? ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗವರ್ನರ್, ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್. ಈ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಎಲ್ಲರೂ, ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗವರ್ನರ್ ಏನು ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೋವಿದೆ. ಓಕೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೋವಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್. ದ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್? ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೊದಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಯ್ತು. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದರ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಬ್ಬರು ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಏನು ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ಅನ್ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅನ್ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ನೋವಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ನೋವಿದೆ. ಹೂ ರಿಟೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪಾಂಡರೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಓವರ್ ದ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ. ಅರೆ ಮೇಜರ್ ಪವರ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಪಾಂಡರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಓವರ್ ದ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಅದು IAS ಇರ್ಬೋದು, IPS ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ IAS IPS ಕೇಳಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. MLAs ನ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ MLAs ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ IAS IPS ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಮೇಲೆ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ perpetuating this arrangement once elections have been held and a government installed. Perpetuating. What do you understand by perpetuating? ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಸೊ ಆತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರಿಸ್ ಬಂದು ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾರೋ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ಚೈನಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಆಮೇಲೆ USA, ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬರ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. Okay, if we are discussing the international affairs, then the meaning of New Delhi will be what? India. But in this context, they are speaking about what? Central government, that is union government. Okay,
ಸೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ's rationale for inaction has been trite, security. ಸೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಓಕೆ, invoked by the Solicitor General before the court late last year, citing the Pahalgam attack in a hearing on a petition seeking restoration of statehood. So ಹೋದ್ಸತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ಯೋ ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಬ್ರು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನಾವು ಪಹಲ್ಗಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಂತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಟೆರರಿಸಂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ತಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬೀಂಗ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಾಟ್ ಕೋಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಸ್, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಅ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ದ ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ತರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿದೆಯೋ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎರಡು ವಿಧಾನ, ಒಂದು ವರ್ಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಈ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಷಯನೇ ನಾವು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎರಡು ಸಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಓದಿದೀವಿ, ಓಕೆ, ಬರೀ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದೀವ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದೀವ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲಿ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಂಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಮರೈಸಿಂಗ್, ಬಯಾಡ್ ತರ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯಾವುದೋ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಗೈಗೆಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೇನ್ಸ್ 5 ದಿವಸ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 5 days. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ GS1 GS2 ಆಮೇಲೆ GS3 GS4, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ GS1 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ GS2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ GS3 GS4. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಥವಾ 2 ದಿವಸ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದಿ ನಾವು ಏನು ಬರೀತೀವೋ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆ ತರ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ದೇ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೆಡ್ 6 months ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೀಸನ್ ಏನು? ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಸ್ ನೋ ಐಸ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಟ್ಸ್ ನೋ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ತಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, by the government's account the attack was orchestrated from across the border and India responded with Operation Sindoor. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಬಹುದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಯಾವ ದಾಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಪಹಲ್ಗಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಹಲ್ಗಮ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಏನು ನಾವು ರಿವೆಂಜ್ ತಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್. ಓಕೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್. A cross-border provocation can have no logical bearing on whether the Jammu and Kashmir's elected representatives are to be trusted with the powers of a full state. What does it mean? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? A cross-border provocation. What do we understand by provocation? Okay, ರೊಚ್ಚಿಗೆಬ್ಸೋದು. ಸೊ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ವಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊವೋಕ್ಡ್? ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊವೋಕ್ಡ್? ಎಸ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಆತರ ಬಂದು ಒಂದು ದಾಳಿ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಪ್ರೊವೋಕ್ ಆಗ್ತೀವೋ, ಓಕೆ,
can have no logical bearing on whether Jammu and Kashmir's elected representatives are to be trusted. So Jammu and Kashmir's elected representatives are yaru? Jammu and Kashmir alliruvanta MLAs plus Omar Abdullah chief minister avaru are to be trusted with full powers of are to be trusted with the powers of a full state. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬೋದಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಬೇರಿಂಗ್, ನೋ ಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಥರ್ ಬರೀತಾರೆ, ಈ ರೈಟರ್ ಈ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, if anything, empowering elected leaders to address local grievances is precisely how a polity assuages concerns before they turn into a resentment which fed into cycles of militancy in Kashmir Valley for decades. Full complicated statements very thorough. So these complicated statements we have to understand, we have to break it down and slowly we have to understand. Okay, if anything, empowering elected leaders andre elected leaders yaru? ಅದು MLAs ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಂಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ತೀರಾ? ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೋಕಲ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ಲೋಕಲ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಹೌ ಅ ಪಾಲಿಟಿ ಅಸ್ಯೂಯೇಜಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ರಿಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಅವರೇ ರೊಚ್ಚಿಗೆಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಲೋಕಲ್ ಇರುವಂತ ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನು ಟೆರರಿಸಂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇವ್ರು ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಬರ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅವರ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬರೀತಾರೆ, ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ, ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. The center's handling of Jammu and Kashmir, Ladakh and even Manipur reveals a troubling pattern in how border regions with substantial minority populations are treated. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಮೇಲೆ ಲದಾಖ್ ಆಮೇಲೆ ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೌ ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಶೇರ್ ದೇರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ನೇಪಾಲ್, ಚೈನಾ, ಭೂತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಮಯನ್ಮಾರ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಬಾರ್ಡರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಓಕೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ದೋಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ, ಬುದ್ಧಿಸಂ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ reveals a troubling pattern how border regions is substantial water treated. Okay, so ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಓಕೆ, securing its dominance across north, the west and now the east, the BJP appears to regard the concerns of citizens in these provinces as expendable. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಯಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೋ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಅ ವ್ಯೂ ಈಸ್ ಮಿಯೋಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಈ ತರ ಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಿಯೋಪಿಕ್ ವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ. So such a view is myopic. Governance that treats a border region as politically indispensable only dispense alienation and instability soon spills over and unsettles governance overall. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡೀಪನ್ಸ್ ಅಲೈನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅಲೈನೇಷನ್. ಈ ಅಲೈನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಯು ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಅಲೈನೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು,
ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲೈನೇಷನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲೈನೇಷನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಅಲೈನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರೀ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಣಿಪುರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಅನ್ಸೆಟಲ್ಸ್ ದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಸಿನಿಕಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಕ್ವಶನ್ hanging until the political arithmetic already sought to be reworked through the delimitation in Jammu and Kashmir tilts decisively in its favor. So BJP government ಆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಡೋಣ. ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವ್ರು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. A promise made to the court, to parliament and to the people of Jammu and Kashmir cannot be held in abeyance until political circumstances turn expedient for the BJP. So ಎಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದು ಏನು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಏನು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೀಸನ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಇವ್ರು ಆಥರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಥರ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಇರುವಂತ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸಮರಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು. ಓಕೆ, ಈಗ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆರಿಟರಿನ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಪವರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಈ ಪವರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡೋದು, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೂ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್? ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಿಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು, ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 to 15 ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಹೂಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದೇ 10 to 15 ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ರು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? So ಇವತ್ತು 5 words ಮಾಡಿದ್ರೆ the same set of 5 words will repeat again tomorrow, day after tomorrow. So gradually over a period of time the same set of words when they repeat, okay, will become perfect with respect to those words. So ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಅದೇ ವರ್ಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ we need not open the dictionary. Okay, so ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಓದುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೇಗಾಗೋರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಏನು 5 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ half an hour you should be able to complete. half an hour ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ next itra we should be able to what make notes. So again otherwise for example facts, Supreme Court record assurance, no restoration timeline, petition heard by Supreme Court, Omar Abdullah. Okay, Indian statements ideo. Okay, so barta gradually we will learn the art of what extracting the content as well. First the thing is we have to understand what is the content. Next gradually we will understand how to extract the content. Okay, content ಯಾವ ತರ extract ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ನೋಡೋಣ. So at least we started with one article. So what I urge is before coming to the class every day, so I'll be sharing the what
newspaper on day-to-day basis, what I will urge is at least go through one article. So ನಾವು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಚೆನೆ. ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, what we can do, we can discuss that article. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೇಳುವಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ daily when we begin the process like this, over a period of time, without our consciousness, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತಾರೆ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬೇರೆಯವರು ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ what we did, we concluded with an article called as fulfill the promise. Okay, fulfill the promise. So if possible on day-to-day basis, at least we'll be discussing one article. Okay, one article. So what I will do is, you today go through the same article. You go through the same article once again. You understand the meaning of the words which have appeared. Now just contextually understand ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you list out those words. You write the meaning of those words. Okay, so ಇವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್.